ایوان کے دروازے جو ہے وہ توڑ دیے گئے تھے، اراکین اسمبلی کے بازو، کسی کا سر، کسی کی دستار تو کسی کا دوپٹہ، یہی منتخب اراکین بلوچستان کے ایک معمولی سی پی ایس ڈی پی، جس میں بلوچستان کے عوام کے دکھ درد کی کچھ چیزیں ہیں، جس میں کچھ معمولی قسم کے پانی، بجلی یا صحت کی سہولت کے متعلق چیزیں تھیں، جن کی منصفانہ تقسیم کی بات کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے ایسے حالات میں بھی اس وقت بھی یہاں پر بہت ہی تکلیف دہ مناظر دیکھنے کو ملے۔ آج جب اس وقت میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے پچھلے سال اسی جون کے اسی دن میں اس وقت میں بجلی گھر تانے میں تھا، اور صرف اس لیے مطالبہ کر رہا تھا کہ یہاں پر فرعونیت جیسی حکمرانی نہیں چلتی، یہاں پہ یزیدیت جیسا مزاج نہیں چلتا، یہاں پہ شہنشاہیت نہیں چلتی، یہاں پہ والیانہ طرز حکومت نہیں چلتا۔ بلوچستان کے عوام کے خون میں جمہوریت ہے، بلوچستان کے عوام کے دلوں میں جمہوریت ہے، بلوچستان کی فضاؤں میں جمہوریت سانس لیتی ہے، بلوچستان کے پہاڑوں میں جمہوریت پلتی ہے، بلوچستان کے کسی پتھر کو، کسی جڑی بوٹی کو بھی آپ اٹھا لیں، آپ کو وہاں پر سے احتجاج نظر آئے گا۔ تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ بھائی چارے سے کام چل سکتا ہے، غرور اور تکبر سے نہیں چل سکتا۔ یہ جو تکبر اور غرور کے ساتھ 3-3.5 سال تک اس صوبے کو جس پسماندگی کے دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی، جناب والا، میں یہ سمجھتا ہوں بلوچستان کو 30 سال لگیں گے اس سے نکلنے میں۔ آج جو بجٹ پیش ہو رہا ہے، سردار صاحب ہمارے دوست محترم بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ایک خوشگوار ماحول میں اس لیے پیش ہوا، ہمیں پتہ ہے یہاں پر کوئی سونے چاندی کی تقسیم نہیں ہوئی، یہاں پہ کوئی ہیرے جواہرات بانٹے نہیں گئے، یہاں پر کوئی ملازمتیں جولیوں میں نہیں دی گئی، یہاں پر ہم نے اپنے لوگوں کو ٹیوب ویلوں سے شربت اور دودھ اور شہد کی نہریں وہاں سے نہیں بہائیں، لیکن کم از کم یہ ہوا ہے کہ جتنے بھی بلوچستان کے وسائل ہیں، جتنے بھی بلوچستان میں پیسے ہیں، یہ کم از کم واضح ہوا کہ ان کی تقسیم تمام انسانوں پر، میں حلقوں کی بات نہیں کرتا، میں اضلاع کی بھی بات نہیں کرتا، تمام انسانوں پر منصفانہ طور پر تقسیم ہونی چاہیے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن جب حکمرانی ہاتھ میں آتی ہے تو انہوں نے بلوچستان کے عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھا۔ خاران کے عوام کو، بلوچستان کے عوام کو جہاں سے اپوزیشن کی نمائندگی تھی یا ایون جہاں سے کچھ حکومت کی نمائندگی تھی، جناب والا ایسے اشرافیہ کی طرح، والیان ریاست کی طرح، شاہنشاہوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح محفل سجا کر جناب والا پی ایس ڈی پی بانٹی جا رہی تھی۔ ہم نے اس وقت اس لیے احتجاج کیا تھا۔ آج اگر احتجاج نہیں ہو رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محسوس ہوا، اور میں آج بھی اپنے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس خوش فہمی میں ہے کہ اس پی ایس ڈی پی سے بلوچستان کی پیاس بجھے گی، بلوچستان کی بھوک بجھے گی، بلوچستان کے بے روزگاروں کے ہاتھوں میں ملازمتوں کی ڈگریاں ہوں گی، بلوچستان کے بھوک، افلاس، پیاس، غربت، تکلیف، جہالت کا خاتمہ ہوگا، نہیں۔ اس لیے کہ بلوچستان کے اندر تعمیر و ترقی کی خشت وہ غلط رکھی گئی ہے۔ اس پی ایس ڈی پی میں سے کم از کم یہ ہے کہ جو ریلیف تھوڑا بہت لوگوں کو دے سکتے ہیں وہ شاید دے سکتے ہیں۔ میرے کافی دوستوں نے یہاں پر بار بار بات کی کہ بلوچستان کے وسائل کم ہیں، لہذا بلوچستان، میں کہتا ہوں کس نے کہا بلوچستان کے وسائل کم ہیں؟ میرے دوست اصغر صاحب چلے گئے، میں نے پہلی اسپیچ جو یہاں پر کی تھی، میں نے کہا اسلام آباد والے ہمیں ٹگاتے اسی لیے ہم نے کہا بلوچستان کا رقبہ 47% ہے، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، جس دن ہم نے پہلی تقریر میں ہم نے کہا، میں نے ثابت کر کے دیا کہ بلوچستان کا رقبہ پاکستان میں 63% ہے، 62.7% ہے پاکستان کا۔ جب آپ اپنے حصہ مانگتے ہیں، جب آپ اپنے وسائل کے حوالے سے، جب آپ اپنے وسائل کی تعداد دیکھتے ہیں، ان کی حیثیت دیکھتے ہیں، ان کی مالیت دیکھتے ہیں، اس حساب سے آپ کو اسلام آباد سے اپنا حق پراپرلی لینا چاہیے۔ تو لہذا میں اپنے تمام اراکین سے دوستوں سے گزارش کروں گا، دو الفاظ کا استعمال کبھی بھی نہ کریں کہ بلوچستان کے وسائل محدود ہیں۔ وسائل خداوند تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اچھی حکمرانی چاہیے، وسائل کا بہترین استعمال چاہیے، اور خداوند تبارک تعالیٰ نے ہمیں وسیع و عریض زمین دی ہے۔ دنیا میں اتنے ممالک ہیں، آپ کی صوبائی اسمبلی کے 4-5 اسمبلیوں کو اکٹھے کر کے اس جتنی ممالک دنیا میں 198 ممالک میں سے نکالے ہیں، لیکن وہاں پر بھوک اور غربت نہیں ہے، تیل نہیں ہے، گیس نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے، زرعی زمین نہیں ہے، زیر زمین پانی نہیں ہے۔ اسرائیل کا رقبہ اٹھا کے نکالیں، اسرائیل ڈسٹرکٹ واشق اور خاران کے برابر نہیں ہے۔ آج پوری دنیا
कि ज़री अजनास उस रेगिस्तान से पूरी दुनिया में ज़री अजनास दुनिया को फराहम करता है। पूरी दुनिया की बेहतरीन फ्रूट जो है वो इजराइल से आती है। पूरी दुनिया की तबाहकुन टेक्नोलॉजी इजराइल से आती है। वो उन्होंने जनाबे वाला क्या किया, हम उसी वक्त से 3.5 साल से कह रहे थे, जब अपने कौमों की वसाइल की तकसीम करते हैं तो वो मुनसिफाना तरीके से करते हैं। वो तालीम पे तवज्जो देते हैं, वो सेहत पे तवज्जो देते हैं, वो टेक्नोलॉजी पे तवज्जो देते हैं, वो जदीद तर्ज मईशत पर, जदीद तर्ज ज़राअत पर, जदीद तर्ज तालीम पर तवज्जो देते हैं। जनाबे वाला, ये जो PSDP है, सरदार साहब मुबारकबाद के आप हकदार हैं, आप और आपके साथी, कि बलूचिस्तान खसारे में जाने वाला सूबा है और खसारे में ले जाने वाले पुराने लोग थे। सूबे को काले अंधेरों में धकेलने वाले लोग कुछ और थे, इसीलिए सूबा मुसलसल खसारे की तरफ था और यह भी बजट खसारे का है। इस एक जो सबसे तकलीफ दे बात है, मैं बाकी चीजों की तारीफें मेरे दोस्तों ने बहुत कर दी, कुछ चीजें सरदार साहब मैं इस बजट के हवाले से बताना चाहूंगा कि जो जब मैंने देखा तो मैं बेरोजगार नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है मेरे इर्द गिर्द हर दूसरा शख्स, चाहे उसका ताल्लुक खरान से है, चागी से है, अवरान से है, मूसा खेल से है, जोब से, चमन से है, तमाम बलूचिस्तान के नौजवान शहजादे मेरी आंख का नूर हैं। मैं समझता हूं बलूचिस्तान में इस वक्त 18 लाख के करीब ताकतवर, तवाना, काबिल फहम, असनाद रखने वाले नौजवान इस वक्त बेरोजगार हैं। लेकिन सरदार साहब PSDP में निंद सरदार बिनिंद से निंद नसीबुल्लाह तो गड़बा पता कर टोका पता कर यार। तो जनाबे वाला PSDP में जो मुलाजमतें हैं वो इस दफा 2850 है। मिसाल के तौर पर अभी 1-2 डिस्ट्रिक्ट का इजाफा हुआ, 35 डिस्ट्रिक्ट में आप इनको जब तकसीम करेंगे तो फी जिले में 80 मुलाजमतें भी नहीं जाएंगी। 2850 तो ये 35 अजला में अगर इसको एवरेज आप इसकी तकसीम करें तो जनाबे वाला आपके ख्याल में एवरेज हर जिले में जब 80 मुलाजमतें जाएंगी, ये 18 लाख तवाना नौजवानों की एनर्जी कहां जाएगी? ये मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ये आपके इलाके में खुशी और खुशहाली नहीं लाएगी। ये 18 लाख बेरोजगार नौजवानों का डिप्रेशन, उनकी मायूसी, उनकी महरूमी, उनकी अपने मुस्तकबिल के हवाले से जो ख्वाब है, उनको जब वो टूटता हुआ देखेंगे तो आप क्या समझते हैं कि वो नौजवान किस रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करेंगे? तो लिहाजा क्योंकि ये बजट का आखिरी तकरीर है, बलूचिस्तान की हुकूमत का आखिरी दिन नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं सरदार साहब, आप इस PSDP के हवाले से, हमने देखें बलूचिस्तान के पास वसाइल की कमी नहीं है, लिहाजा हमने एक खुसूसी और इजलास बुलाकर बलूचिस्तान में रोजगार के नए वसाइल पर बात करनी होगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि खैरात में नौकरियां दे, लेकिन आपका जो प्रोडक्टिव फोर्स है वो आपका बलूचिस्तान का यूथ है और नौजवान है। बलूचिस्तान की 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस बजट में नौजवानों के हवाले से एक खुशहाल चीज मैं नहीं देख रहा हूं। मैं अपने प्यासों के लिए मैंने पानी की स्कीमात रखी हैं, मैंने अपने सड़क से सफर से मुश्किलात का दरपेश लोगों के लिए थोड़े बहुत सड़क की स्कीमें भी रख दी हैं, मैंने 2-4 स्कीमें सेहत की भी रख दी हैं, मैंने कुछ अपने टूटे फूटे स्कूलों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ फंड्स रख दिए हैं। लेकिन जब बात आती है खरान के उन शहजादों की जो इस वक्त ईरान की सरहद पर गधों पर तेल की सुल लाद कर ईरान के 5-6 पहाड़ क्रॉस करके बलूचिस्तान लाते हैं और फिर गोलियों का निशाना बनते हैं। मैं कल आ रहा हूं कोपुष्ट के इलाके से एक नौजवान की फातिहा खानी से, वो अपनी मां का आंखों का नूर था, वो अपने घर का ख्वाब था, उसके घर के 8 से 10 अफराद की वाहिद रोजी का जरिया था। मैं जब उन नौजवानों को देखता हूं जनाबे वाला, इस तरह के उसको पुश्त के शहीद नौजवान की तरह बलूचिस्तान के तमाम नौजवानों के लिए मुझे PSDP में रोजगार के जराओं के हवाले से एक मायूसी हुई है और इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है? सरदार हमें केतरानी मरी वाला बिल बख्तावर। तो मैं ये नहीं, एक तो वजह ये मैंने आज बोला नहीं, आज तो मैं मशकूर हूं
چیف سیکرٹری صاحب کا, مفتی صاحب کا اور فنانس کا, سب کے سیکرٹریوں کا, کہ انہوں نے بڑی محنت کی اس بجٹ بنانے میں, لیکن آج افسوس کی بات ہے آج بجٹ کا آخری سیشن ہے, ان کو یہاں بیٹھنا چاہیے تھا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ چائے پہ, کافی پہ, گپ شپ پہ نہیں کر سکتے, وہاں مجلسیں ہوتی ہیں. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ان کو نوٹ کرنا چاہیے تھا کہ بلوچستان کی جو سرجیکل انالیسز ہے, بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کا, اس کی اکانومی کا, اس کے لا اینڈ آرڈر کا, اس کی انسرجنسی کا, اس کی بدامنی کا, اس کا سارا نچوڑ یہیں سے نکل سکتا ہے. بجٹ صرف لوگوں کو پینے کا پانی دینے کا نہیں ہوتا ہے, اس میں امن اور خوشحالی کی کافی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ریسیپیز ہوتے ہیں, فارمولے ہوتے ہیں, اگر ایک اچھا حکمران ان کو جو ہے استعمال کرنا جانے. تو جناب والا دوسری سب سے بڑی, سردار صاحب ٹیکنیکلی اگر آپ کو فائنانس کا کوئی بندہ بیٹھا ہوگا اس کو نوٹ کرے اور پھر جا کے پی این ڈی والے آپ نے جو اس اسکیم نے ہم نے جو رکھی ہے, میں ایک چھوٹا سا ایک ایگزامپل لیتا ہوں, میں پی ایچ ای اور ہیلتھ کی طرف نہیں جاتا ہوں. آپ کے پاس 5-6 سے بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے جس میں بلوچستان کا ایون ڈیولپمنٹ انڈیکس سب سے پیچھے ہے. یعنی دنیا میں اس وقت آخری درجے کے انسانوں کی انسانی ترقی جس کو کہی جاتی ہے وہ اس وقت بلوچستان میں. انسانی ترقی کیا ہوتی ہے؟ ایک علاقے کی ترقی کو اس کی بلڈنگوں سے, سڑکوں سے, نالیوں سے, گلیوں سے, لائٹوں سے دیکھی جاتی ہے. ایک ہوتی ہے انسان کی ترقی. انسان کی ترقی اس کا صحت مند ہونا ہے, اس کا تعلیم یافتہ ہونا ہے, اس کا باروزگار ہونا ہے, اس کا خوشحال ہونا ہے, اس کا اپنے معاشرے میں کردار ادا کرنا ہوتا ہے. انسان کی ترقی کا ایک اپنا پیمانہ ہوتا ہے جو اس وقت یہاں پر اگر آپ اس کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں کیا ہے. مثال کے طور پر اس وقت جو ہم نے نیو اسکیمز ڈالی ہیں ایجوکیشن کے, وہ کوئی تقریباً کل ملا کے جو آن گوئنگ ہے اور کرنٹ ہے, جو کرنٹ ہے وہ 4.7 بلین, 4.7 بلین کے ہمارے 5 ارب کے قریب تعلیم کی مد میں نئے اسکیمات ہیں, اور ہمارے 15 ارب کے آن گوئنگ جو جاری اسکیمات ہیں وہ ہیں, یعنی ٹوٹل 20 ارب کی اسکیمات ہیں. لیکن 20 ارب کی اسکیمات میں جب ایلوکیشن دیکھیں گے, 20 ارب کی اسکیمات میں سے ایلوکیشن جناب والا 20% ہے, یعنی 20%, 20 ارب روپے کا 4 ارب روپے اس سال کے لیے رکھا ہے. آپ مجھے بتائیں, جب میں المرگ کے ٹوٹے پوٹے اسکول کا کام شروع کرواؤں گا, میں نے 10 کروڑ روپے رکھے ہیں تعلیم کی مد میں مثال کے طور پر, وہاں پر جناب والا آپ نے 3 کروڑ روپے رکھے ہیں. میں وہاں پر جب اس کی بنیادیں ڈالوں گا, پہلے تو 3 مہینے لگیں گے اس پروسیس میں, اتورائزیشن PC1 ہے, اتورائزیشن ہے, ایلوکیشن ہے, ٹینڈرنگ ہے, ایوارڈ ہے, پھر اس کے بعد ورک شروع کرنا ہے, یہ 3 سے 4 مہینے 5 مہینے تو گئے. اس سال کے آخر میں جب وہ بنیادیں ڈالے گا تو جناب والا پیسے ختم. دیکھیں آپ کو بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم, ڈیولپمنٹ کی حوالے سے جو اپنا فوکس ہے, تھنکنگ ہے, وہ چینج کرنی پڑے گی. 3 سیکٹرز میں لالا رشید نہیں ہے یہاں پہ, اس کو ہونا چاہیے. آپ منسٹرز کو, تو مجھے حیرت اس بات کی ہے, ہماری بڑی اچھی دوستی ہے آپ سب کے ساتھ, وہ پرانی یزیدیت والی حکومت نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ, لیکن کم از کم اتنا تو انشور کریں سردار کہ وزراء جو ہیں وہ اسمبلی اجلاس میں موجود رہیں. یہ باتیں شاید وہ بات میں اپنے سیکرٹری صاحبان سے بھی کر سکتے ہیں, یہ باتیں وزراء کو کرنی بھی چاہیے تھی. میں آپ کو, اگر آپ ایجوکیشن کی مد میں, پی ایچ ای کی مد میں اور ہیلتھ کی مد میں آپ نے کم از کم ایٹ لیسٹ 70% ایلوکیشن دیں, تاکہ جو بھی اسکیمات ہیں وہ اس سال ختم کروائیں. 4 سال سے صوبہ رکا ہوا ہے. 30 ارب روپے جعلی اسٹیڈیمز کے نام پہ پچھلے حکمران نے دیے, جس کو فٹ بال اور کھیلنے کا شوق تھا, اور تھے بھی سارے غلط. ہم نے اس کو بتایا بھی, ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ جائیں کنڈرات بنے ہوئے, ایک غریب صوبہ 30 ارب روپے پولی ٹیکنیک کے لیے دیتے, BRCs کے لیے دیتے, اسکول اور کالجز کے لیے دیتے. آج کتنے روزگار کے ذرائع 3.5 سال میں پیدا ہوتے. 33 سال بلوچستان کو پیچھے دھکیل دیا انہوں نے. یہی باتیں ہم کرتے تو سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور جناب آپ نے بھی دیکھیں جو 5-6 چیزیں, یہ پہلا بجٹ سیشن ہے جس طرح پری بجٹ اجلاس ہوا تھا, لیکن کیونکہ ہم اسلام آباد میں عدم اعتماد کی وجہ سے تھے, عدم اعتماد میں مصروف تھے, ہم ادھر آ نہیں سکے. ہم نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے ہائر ایجوکیشن میں اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے رکھنا ہے, لیکن آپ نے نہیں رکھے. روزگار کے ذرائع پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ روزگار کے ذرائع ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہوتے ہیں. آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اداروں کو بڑھائیں. بلوچستان میں 2850 کی بجائے PHDP میں 28,000 ملازمتیں آئیں گی. بات ہے لڑنے کی, بلوچستان کے کیس کو مدلل انداز میں پیش کرنے کی. بلوچستان باوسائل صوبہ ہے, بلوچستان پاکستان کا جو ہے 63% ہے. یہ 2 باتیں پہلے ہم لوگوں کو سیکھنی چاہیے. جب آپ بیٹھیں گے پھر میں NFC سے بھی شیئر ملے گا آپ کو. بلوچستان کا اس سے آپ قرضے میں کیوں 50 ارب روپے,
میں نے ابھی اس پچھلی دفعہ جب ریکو دیکھ کے حوالے سے تقریر ہماری ہوئی، جب یہاں پہ قرارداد میں لایا، تو میں نے یہی بات کی کہ اس وقت وفاقی حکومت 1000 ارب سے زیادہ کا ہمارا مقروض ہے. لوگ بھائیوں سے بھی حساب کرتے ہیں، بھائیوں تو وفاقی حکومت ہے یار. سیدھی بیٹھ کے ہم اپنے بہت سے معاملات جو ہیں ہم اپنے بے روزگاروں کی حالت دیکھے تو لہذا جب 1000 ارب روپے کا مقروض آپ کا وفاق ہے، جب آئی ایم ایف اس کے گلے سے پکڑ کے قرضے لیتا ہے، آپ بلوچستان والے گلے سے نہیں پکڑ کے، ہاتھ سے تو پکڑ کے اسلام آباد والوں سے اپنا قرض تو لے لیں، اپنے پرانے جو ہے حساب تو چکتا لیں. تو لہذا جناب والا آج بھی دیکھا صدا صاحب، آپ کو یاد ہے تھوڑی دیر پہلے ہم گئے، نوجوان فزیوتھراپسٹ بیٹھے ہیں، کمیونٹی ٹیچرز والے بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس کے لیے میں نے بات کی کہ ان کی تنخواہوں کو پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے برابر کریں. اگر ہم ان کو انسان سمجھتے ہیں، باقی سہولتیں میں اور آپ پنجاب کے اسمبلی کے برابر تنخواہیں لیتے ہیں، پولیس والے نے خدا نخواستہ کوئی چوری کی ہے یا کوئی نچلے طبقے کا آدمی ہے یا اس کے والدین غریب پیدا انہوں نے اس کیا تھا، اس لیے پولیس والے کی تنخواہ جو ہے وہ پنجاب کے، سندھ کے اور خیبر پختونخوا کے جو ہے پولیس والے کے برابر نہ ہو. کمیونٹی ٹیچرز والے 20 سال اپنی زندگی کے لیے خودکشی کریں، کنویں میں کودیں. فزیوتھراپسٹ کو ان کی ماں بہن ان کے والدین نے وہ اپنے کسی نے زیورات بیچے، کسی نے بھیڑ بکریاں بیچی ہیں، کسی نے جانور بیچے ہیں، کسی نے قرض لیا، ان کو پڑھایا، 5 سال کی ڈگری کروائی. اس کے بعد آپ ہمارے محکمے کہتے ہیں ہمارے پاس فزیوتھراپسٹ کی گنجائش نہیں. سب سے زیادہ اس صوبے کو فزیوتھراپسٹ کی ضرورت ہے، اور تمام شعبوں میں. بلوچی، ایم اے بلوچی، ایم اے براوی، ایم اے پشتو ہم سینکڑوں کی تعداد میں پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اسکول اور کالجوں میں یہ پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، ہم ان کے لیے تعیناتی نہیں کرواتے. ٹیکنیکل ایجوکیشن میں نے کہا تھا 3 ارب روپے کا پروجیکٹ، ہر یونین کونسل میں ایک ہائر سیکنڈری اسکول کو آپ پولی ٹیکنیک کا درجہ دے دیں اور اس کی سکلز ڈیولپ کریں. آنے والے 5-10 سال کے بعد بلوچستان میں موبائل فون بنوائیں، ادھر موٹر سائیکل بنائیں، ادھر سولر پینل بنانے کا خود پروسیس شروع کریں. کب تک یہ قوم اپنی جمع پونجی جو ہے دے گی اور باہر سے چیزیں خرید کے لے آئے گی؟ یہ پوری دنیا نے اپنے نوجوانوں کو اسکلڈ کیا ہے. تو لہذا پی ایس ڈی پی کا نام صرف سڑکیں، پانی اور اسکول کی بلڈنگ نہیں ہوتی، اس میں اکنامک گروتھ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہوتا ہے، کمپوننٹ ہوتا ہے. اس کو سردار صاحب خصوصی کیبنٹ کی ایک ڈسکشن اور مجلس میں لائیں اور اس پہ ڈیبیٹ کریں، تاکہ کم از کم اس حکومت میں آپ لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ بھائیوں کی طرح تعاون کریں گے تاکہ اس صوبے میں جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے بہت پیچھے چلا گیا ہے. میں بار بار اس اسمبلی میں کہتا رہا ہوں، خیبر پختونخوا پاکستان کا 12% ہے، لیکن اس کی فورن ریمیٹنسز 26% ہیں. یعنی اس کا زر مبادلہ باہر سے اس کے نوجوان بیچتے ہیں، وہ پاکستان کا 26% ہے، پنجاب سے آگے نکل گیا. انہوں نے اپنی تعلیم پہ توجہ دی، اسکولوں پہ توجہ دی. یہ باتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن بار بار ایک اور بات کی طرف آتا ہوں جناب والا، آپ کنکلوژن کی طرف بھی آ جائیں. کافی ممبرز رہتے ہیں، کس کی طرف؟ میں تو ابھی شروع کیا ہے، کافی سموسے پکوڑے منگوائی طریقہ کھا لیں. کافی ممبرز رہتے ہیں. صدر صاحب میں آتا ہوں ایک اور اہم ایشو کی طرف. صدر صاحب نے ایک بڑا اچھا اعلان اپنی بجٹ سپیچ میں کیا تھا. بجٹ سپیچ کا یہ حصہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. ایک بہت بڑی کنفیوژن جو میں دیکھ رہا تھا ہمارے نوجوانوں میں، بہت سے لوگوں کی جذباتی عقیدت ہوتی ہے. بلوچستان یونیورسٹی کے نام کے حوالے سے کچھ دنوں سے کہ جی بلوچستان یونیورسٹی کے شاید نام کو تبدیل کر کے کسی ہمارے معتبر سیاسی قداور زوما کے نام پر کیے جانے کی بات ہو رہی تھی. لیکن جب میں نے دیکھا بجٹ سپیچ میں ایسا نہیں تھا. بجٹ سپیچ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے، شہید کے نام سے ایک ڈیجیٹل لائبریری ہے، میر غوث بخش بزنجو صاحب کے نام سے ایک لائبریری ہے، اور بادشاہ خان صاحب مرحوم کے نام سے ایک لائبریری ہے. تو لہذا یہ کنفیوژن میرے خیال میں دور ہونی چاہیے. سردار صاحب اس کو نوٹ کریں گے. لیکن آپ کو ایک بات یاد ہوگا، میں نے یہاں اس اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کروائی. میرے قرارداد شاید میں اس کو دوبارہ بھی قرارداد کی صورت میں دوبارہ لے آؤں گا. آج بجٹ سپیچ میں مختصراً پیش کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان کے لوگوں کو اپنے ان سیاسی زوما جنہوں نے بلوچستان کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، جنہوں نے اپنا خون، اپنا پسینہ، اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنی جائیداد تک دے دی، اور جنہوں نے انگریزوں سے لے کر پاکستان کے آمرانہ دور میں بھی قربانیاں دی، ایسے زوما کے نام پر بلوچستان میں نئے ادارے بننے چاہیے. پرانے اداروں کو ری نیمنگ 1-2 کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی زوما کو قدر اور عزت دینا چاہتے ہیں، لہذا جناب والا یہ میں نے ایک قرارداد پیش کی تھی، اسٹیبلشمنٹ آف یونیورسٹیز اینڈ سینٹر آف ایکسلنس ان بلوچستان. میں صرف اس میں سے 2-3-4 کا تیزی کے ساتھ نام پڑھوں گا کہ وہ مقصد کیا تھا. جناب مالا میں نے پرپوزڈ کی تھی یونیورسٹیز، یعنی میں نے کہا تھا کہ یہ یونیورسٹیاں بننی چاہیے.
नवाब यूसुफ अजीज अली मक्सी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न साइंसेज जलमक्सी में। नवाब यूसुफ अजीज मक्सी बलूचिस्तान के लोगों को शहूर, सहाफती, इल्मी, फिक्री और सियासी देने वाले मेरे ख्याल में वो सबसे आला दर्जे पर बलूचिस्तान की तारीख में आते हैं। लेकिन आज जिन्होंने मदरसा यूसुफिया बनाया, पहला तालीमी इदारा बलूचिस्तान में बनाया, आज उसके यूसुफ अजीज मक्सी के नाम से एक छोटा सा इदारा, जलमक्सी में तो कोई अच्छी कॉलेज भी नहीं है। आज जलमक्सी को ऑक्सफोर्ड के बराबर होना चाहिए था। ऑक्सफोर्ड इसी सनों में बने थे, लेकिन आज जलमक्सी में लहजा यूसुफ अजीज मक्सी के नाम से बनना चाहिए। नवाब अकबर खान बुगटी, ग्वारम कमे गोशादा, नवाब अकबर खान बुगटी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री एट डेरा बुगटी। नवाब अकबर खान बुगटी को खराज अकीदत 16 साल बाद इसी असम्बली में हमारी करारदाद से मिला, और अगर नवाब अकबर खान बुगटी को खराज अकीदत पेश करना है उनकी काबिलियत और इल्म से, उनके नाम से जनाब वाला डेरा बुगटी में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज की यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। नवाब खैरबख्श खान मरी यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेस साइंसेज, पूरी दुनिया आसमान पे पहुंच गई। अभी जंग जमीन की नहीं है, जंग इन जमीन की जंग कोई किसी से जो है एक दूसरे से लड़ भी लिया, जीत भी गए, हार भी गए। इस वक्त दुनिया के अंदर लड़ाई स्पेस पे लड़ी जा रही है। बलूचिस्तान में एक स्पेस की नाम यूनिवर्सिटी तो बननी चाहिए। इसके बाद जनाबे वाला मैंने कहा था कि अगर सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब की कुर्बानियों से कोई बलूचिस्तान का जी शऊर, वो मेरे ख्याल में इनकार नहीं कर सकता। ये असम्बली भी उनके विजन के हिस्से थे, उनके और उनके साथ जोमा अकाबरीन जितने भी थे, जिसमें शहीद अब्दुल समद खान, गुल खान नसीर, मीर गौस बख्श बिजंजो, मोहम्मद खान बारोज़ई, बहुत से मुफक्किरीन जोमा उस वक्त थे, मौलवी शमसुल्लाह साहब, शमसुद्दीन साहब, ये सारे जोमा उस वक्त जो थे। तो लहजा उनके नामों से भी मदरसे बनने चाहिए, तालीमी और इल्मी और मजहबी इदारे बनने चाहिए। लहजा मैंने कहा था कि रीनेमिंग यानी नाम को जो है तब्दील किया जाए, क्योंकि खुजदार एक बहुत अहम शहर है, वो ऑलरेडी अपने हवाले से जाना जाता है, गजीटियर से लेकर आज तक खुजदार तो खुजदार है। तो खुजदार यूनिवर्सिटी जो हमारा था, वो खुजदार यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को रीनेम किया जाए सरदार अताउल्लाह मेंगल यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एट खुजदार। मैंने लसबेला यूनिवर्सिटी के हवाले से, लसबेला जाम गुलाम कादिर साहब का मरहूम का सियासी इख्तलाफात सबको तो अपनी जगह पर, मैं ये अभी भी प्रपोज करता हूँ, लसबेला खुद एक शहर है, लिहाजा लसबेला की जो यूनिवर्सिटी है उसको रीनेम किया जाए जाम गुलाम कादिर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मैरीन साइंसेज। यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान का जो कैंपस है हमारा खरान में, मैंने इसका रख्शान यूनिवर्सिटी के हवाले से ऑलरेडी करारदाद पास की है, लेकिन अगर उसको रीनेम किया जाना है तो मीर आजाद खान नौशरवानी यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज। मैंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी प्रपोज किए थे, मीर जाफर खान जमाली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लीडरशिप जाफराबाद, नवाब नवरोज खान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ह्यूमन राइट्स खुजदार, नवाब गौस बख्श रैसानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्कियोलॉजी एट मेरगढ़, मीर गुल खान नसीर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हिस्ट्री एंड कल्चर नोशकी, मुल्ला फाजुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बलोची पोइट्री केच, अब्दुल समद खान अचकजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हिस्ट्री चमन में, जहां उनके आबाई गांव हैं, ताकि कम से कम हम पूरी दुनिया के कोई लोग आए तो उनको ले जा सके। हमारे आबा अजदाद पहले हुए थे, सिर्फ एक दो शहर से पैदा नहीं हुए थे। खान अब्दुल गफार खान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ पीस लोरलाई में या जोब में, मौलाना अब्दुल हक बलोच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पीस एंड टॉलरेंस केच में, मीर नसीर कुब्दानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पोइट्री एंड आर्ट्स खरान में, मीर मेराब खान बलोच अहमदजी जो 1839 में 13 नवंबर 1839 में पहली जंग शोदा में शामिल थे, टीपू सुल्तान से ज्यादा जो है नामवर एक हमारे जुरतमंद बलोच खान थे, उनके नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट कलाद, मीर गौस बख्श बिजंजो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप नाल खुजदार, मोहम्मद हुसैन उनका जिनका नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, 30 से 32 साल अंग्रेज की जेल में पड़े, मोहम्मद हुसैन उनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म एट मच बोलान, मीर अब्दुल करीम शोरिश जिसकी कब्र अभी भी चिल्तन के जो है दहाने पे है, मीर अब्दुल करीम शोरिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मास कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया एट मस्तूंग। ये इसी फील्ड के लोग थे, इन्होंने बलूचिस्तान में कंट्रीब्यूट किया इस फील्ड में। अगर आपने सरदार साहब में आपकी मेहरबानी कि अगर इस तरह का एक विजन है जो वो करारदाद हमने पेश की थी, इसमें किसी को इख्तिलाफ भी नहीं होगा,
किसी को ये भी नहीं समझेगा कि मेरे लीडर को, मेरे फिक्र के लोग को, किसी को उन्होंने अहमियत नहीं दी। सर मैं आता हूं 2-3 चीजों की तरफ, मुख्तसर फिर खत्म करता हूं, बहुत से पॉइंट थे, टाइप नहीं है। सर एक बात यह है कि मैंने माजूरों के हवाले से 3 साल पहले करारदाद पेश की इस PSDP में। सरदार हमें माजूर गरीब बेचारा, कसम खुदा हमेशा ना चीजें कर, ये माजूरों के लिए कुछ करो। माजूरों के लिए मैंने कहा था 5 से 10 हज़ार रुपए स्पेशल सपोर्ट फंड बनाएं, या एक खुसूसी आप टीम बनाएं, मैं जाके नेगोशिएट करूंगा। बददुआएं देते हैं, वोटर हमारा हमें मारे, हमारे बटन तोड़े, हमारे लिए बुरा भला कहे, सोशल मीडिया पे गाली लेके, खुदा जानता है हम जिन चीजों से इतना नहीं, सियासी लोग हैं। लेकिन जब किसी माजूर को, किसी यतीम को, किसी लंगड़े लूले को, किसी अपाज को जब हम माशरे में देखते हैं वो बेइज्जती का शिकार है और अपने लिए अद्वियात तक खरीद नहीं सकता, अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता, सरदार साहब ये इस माशरे की सबसे बड़ी बेइज्जती है। मैंने 3 साल से मुसलसल इस पे बात कर रहा हूं। आप लहजा माजूरों के हवाले से जो मैंने करारदाद यहां से पास की थी कि बलूचिस्तान के माजूरों को एक जो है सपोर्ट, स्पेशल सपोर्ट फंड, स्पेशल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनको एक नेटवर्क में लाएं और उनको बलूचिस्तान के बच्चे बनाएं। उन माजूरों को उनके घर वालों के ऊपर जो है चट्टी नहीं करें, उनको बलूचिस्तान के बच्चे समझकर उनको नाम दे दें कि ये फर्जिंदे बलूचिस्तान है सारे, इन सबको आप माना, एक सपोर्ट फंड दें। दूसरी बात, एक जो अहम चीज है वो है रिकंसिलिएशन। सदात साहब एक अहम पॉइंट है सुनना, जो भी बजट होता है उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, जो भी बजट होता है उसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, जो भी बजट होता है उसका एक डेवलपमेंट एस्पेक्ट होता है, जो भी बजट होता है उसका एक सोशल एस्पेक्ट होता है, और जो भी बजट होता है उसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, और जो भी बजट होता है उसका पीस और डेवलपमेंट से बहुत बड़ा रिलेशन है। पीस और डेवलपमेंट का एस्पेक्ट इस PSDP में होना चाहिए था, नहीं है। ये PSDP का आज बहस का दिन है, उसके बाद आप इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैं उसके लिए प्रपोज करता हूं जनाबे वाला, बलूचिस्तान में 15-20 सालों में मेरे हाथों, आपके हाथों, किसके हाथों, सरकार के हाथों, बलूचिस्तान में बहुत से मासूम और बेगुनाह लाशें सड़कों पर मिली, बहुत से लोग लापता हुए, बहुत से माओं का वाहिद सहारा उनके मासूम बच्चे थे। ऐसे घर भी हैं जिनके बच्चे लापता हुए, उनके घर में खाने को नहीं है। ऐसे घर भी हैं जिनके बच्चे लापता हुए, फिर उनकी बसखशुदा लाशें मिली। लहजा बलूचिस्तान में अगर रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है, आपको याद होगा शहबाज शरीफ जब सरदार अख्तर मेंगल साहब के साथ हम सब आए CM सेक्रेटेरिएट में, आइडिया क्या था कि बलूचिस्तान के अंदर मुसल्लत के अमल को, रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को, पीस के प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो पीस के प्रोसेस में जनाबे वाला डेवलपमेंट का, इकोनॉमी का, सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं ये समझता हूं कि इसको नोट डाउन करें। जितने भी लोग मरे हैं, जितने लोग शहीद हुए हैं, जितनी मसशुदा लाशें मिली हैं, जितने लोग अभी तक लापता हैं, हम उनको बैसियत रियासत, बैसियत हुकूमत वापस नहीं ला सके हैं, उनको जो है आपने एक सोशल सपोर्ट सिस्टम के अंदर लाना है। उनके लिए वन टाइम सपोर्ट हो। मैं कोई पैसा, किसी इंसान की कीमत नहीं होती, मैं मुकर्रर नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि रियासत उनका मकरूज है, हुकूमत उनका मकरूज है। हम उनको इंसाफ नहीं दिला सके, बर वक्त उनके बच्चे नहीं ला सके, उनकी लाशें गिर गई। लिहाजा उस कर्ज को अगर थोड़ा बहुत आपने एड्रेस करना है तो आपने रिकंसिलिएशन सपोर्ट फंड जो है वो बनाएं, और रिकंसिलिएशन सपोर्ट फंड में जो है उनको जो है उनकी खानदानों को सपोर्ट करें। मेरे हल्के के पैसे काटने हैं, पहला मेरे हल्के से पैसे काट ले, मैं आपको दूंगा। सरदार साहब दलते हो, सरदार नासदी, सरदार फजल सुमालानी खारान सरागल दल तो कर। सरदार आज इन्होंने मुझे कहा, सरदार फजल सुमालानी साहब मेरे खारान के मेरे बहुत ही मोहतरम हैं सरदार। एक हाजी मोहम्मद इस्माइल सुमालानी बैठा हुआ है, उसका ताल्लुक साजिद से, डिस्ट्रिक्ट वाशुक से। पहले डिस्ट्रिक्ट वाशुक और खारान एक हुआ करता था, आपको याद है, इधर एक वाशुक दरपदर हुआ करता था। इस दफा बजट में नजर नहीं आ रहा है, आज दरपदर की बजाय बागोबार हो गया मेरे ख्याल में इसीलिए तो साजिद के मसले पे मैंने बात की, जाबिद साहब ने बात की। इनके यहाँ जब जिलजिला आज से 2 साल कबल आया, मैं गाँव वहाँ बलकते हुए बच्चे थे, वहाँ पर बहुत बुरी हालत थी, सूरत हाल थी। हम इधर आए, इसी असम्बली में उनके हवाले से करारदाद बुल उठाया और उनके हवाले से पैसे मंजूर हुए। अब मुझे पता नहीं, इल्म नहीं है, ईमानदारी से कोई 25 करोड़ है, 30 करोड़ है, लेकिन आज 2 साल होने को है, ये पैसे आज तक, ये जनाबे वाला, ये पैसे आज तक जो है ये वहां पर उन जिलजिला ज़दगान तक को नहीं पहुंचे। लिहाजा जनाब सरदार साहब, सरदार हमेशा गोशकश में हो, हमेशा ब्लिक, हमेशा तक
साजिद, डिस्ट्रिक्ट वाशुक, साजिद वाशुक, डिस्ट्रिक्ट वाशुक का इलाका है साजिद। हाँ, इलाके का नाम साजिद है। और ये भी सरदार बैठा है बस आपकी तरह, इसके भी वरना मारने वाला है मुझे। उसके बाद खारान और फिर वो दूसरा इस्माइल मुझे और इस बेसेमा वाले मुझे उधर घूमने नहीं देंगे। तो लिहाजा मैं अपील करता हूँ, बसर मैं खत्म कर रहा हूँ। तो लिहाजा मैंने आपसे गुजारिश है कि ये ज़दगान के जो पैसे थे ये इनको फिलफौर मिलने चाहिए। सदात साहब आपका हम शुक्रिया, बाबर जान ढेर मनना। मुझे उम्मीद ये है कि ये जितनी भी तजावीज़ सदात साहब हमने दी हैं बजट को बेहतर बनाने के लिए, लिहाजा इनको आने वाले जो कल परसों आपका कैबिनेट का इजलास है उसमें इसको आप शामिल करेंगे और इसको में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, वस्सलाम। शुक्रिया। 2022-23 का बजट माशाल्लाह बहुत अच्छा और अच्छा तकसीम हुआ। जो अपोजिशन वाले थे नाराज़ वो भी इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और हमारी जो हुकूमत वाले ये भी खुश हैं माशाल्लाह। सबसे जो बड़ा काम हुआ ये हुआ था कि हमारे जो ऑनगोइंग स्कीमात थे इसके लिए ज़्यादा शेयर रखा गया है। पहले जब हुकूमत ऐसे होते थे जो वज़ीर-ए-आला होता था वो पैसे उन्होंने ऑनगोइंग के लिए नहीं रखते थे। इस दफ़ा ये बलूचिस्तान का बड़ा फ़ायदा हुआ कि ऑनगोइंग के लिए बहुत बड़े पैसे रखे हैं। और जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान में इस वक्त आपको मालूम है कि महंगाई भी बहुत अरूज पे है कि ऑनगोइंग स्कीमात और जो नया स्कीमात है हो सकता है कि ये सारे रुक जाए। यानी जितनी महंगाई हो रहा है महंगाई के मुताबिक वहाँ वो ठेकेदारों को वो पैसे भी मिलना चाहिए ताकि हमारी जो स्कीमात है वो रुक ना जाए। अगर ये स्कीमात भी रुक जाए तो ऑनगोइंग भी रुक जाएगा तो लोगों का जो रोज़गार है वो ख़त्म हो जाएगा। असल चीज़ तो ये है कि लोग यही पैसों पे गुजारा करते हैं। जो काम हो रहा है तो उसमें मजदूरी भी होता है, ट्रक भी चलता है, सब कुछ इसी पे हो रहा है। इस महंगाई के लिए जो इस वक्त पैसे यानी ठेकेदारों की जो पहले जो फंड मिला था उसमें 170 पे डीजल था, अभी 260 पे डीजल, मेरे ख्याल में और भी बढ़ जाता है। इसके बारे में कुछ, और सरिया भी इसी तरह है, इसके बारे में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा रेट बढ़ा दे ताकि हमारी ये सिस्टम ना रुक जाए। और जनाब स्पीकर, हमारी जो एजुकेशन के जो सिस्टम है वहाँ उसी वक्त कैबिनेट में मेयर और मरी साहब का एक सोच था कि हमने कहा कि ये कोई ऐसे प्राइवेट उसको दे दो ताकि ये नौकरी जल्दी हो जाए, लेकिन वो कैबिनेट वालों ने फैसला किया नहीं, ये डिपार्टमेंट खुद करेगा। इस वक्त जब आप स्कूल जाते हो तो 300 स्कूल हमारे तकरीबन 270 या 80 स्कूल खाली है, टीचर नहीं है। और हर गांव में तकरीबन 150-150 बच्चे ऐसे फिरते हैं। यानी एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए ताकि कि हमारे जो सुबह है वो किस तरह चलाना है। एक शहर में यानी एक ज़िले में आपके 300 टीचर ना हो तो किस तरह तरक्की आएगा। क्योंकि इस पे थोड़ा ज़ोर डालना है कि जल्द अज जल्द टीचर्स की भर्ती हो जाए। और तीसरी जो हमारे हेल्थ है, हेल्थ में आप जाए तो एक हॉस्पिटल में 20 डॉक्टर होते हैं, 30 डॉक्टर होते हैं, लेकिन आप जाए तो 2 डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। जब वहाँ कार्रवाई करके यहाँ आ जाता है, वही इधर जो आप आ जाता है, कभी वो अदालत चला जाता है, वो अदालत फैसला करके दे देता है कि उसको आज़ाद वापस कर देता है, उसको उसी तरह तनख्वाह मिल रहा है। जब तक बंदे को तनख्वाह मिल रहा है उसको क्या ज़रूरत है कि वो ड्यूटी करे। 20 डॉक्टर वहाँ, हमने वहाँ जब ड्यूटी नहीं कर रहे थे वहाँ से खिलाफ कार्रवाई हो गई। जब इधर सेक्रेटरीट आए तीसरे दिन वो सारे बहाल हुए, वापस वही तनख्वाह ले रहा है, कोई बंदा नहीं जा रहा है। फिर इस पे मैंने जोर डाला है। उस वक्त मैंने वज़ीर-ए-आला साहब को भी बोला था कि चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बोला था, मैंने कहा कि जो हमारे कंट्रैक्ट जो डॉक्टर थे वही डॉक्टर वापस हमें दे दे ताकि हमारा काम चल जाए। फिर इस पे तो 3 दफ़ा
मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गया, चीफ मिनिस्टर के पास गया, फिर लड़ाई तक पहुंचा, लेकिन बाद में उन्होंने ऑर्डर करवाया। आज वही जो प्राइवेट डॉक्टर है वहाँ से हमारा थोड़ा जो काम हो रहा है वही डॉक्टर से हो रहा है, लेकिन वरना हमारे सारे हॉस्पिटलों के ताले लग जाएगा। सर, इसके बारे में मैंने आपको ये रिक्वेस्ट है कि हर महकमे वाले को ये ताउन करना चाहिए कि जितना भी हमारे इदारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हेल्थ का हो, जैसे एजुकेशन का हो, सब अपने वो डिपार्टमेंट में काम करे और जितने नौकरियां हैं जो बेरोज़गार लोग हैं उसको नौकरी मिल जाए। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि मेरे ख्याल में इधर वेंडार का सेक्रेटरी बैठा हुआ था, अभी मेरे ख्याल में निकल गया, 302 बंदे उन्होंने बहाल कर दिया है जो पहले हुकूमत ने निकाला था। इसमें तकरीबन 19 बंदे उन्होंने पेंडिंग में रखा है। वो 19 बंदे जो है वो भी हकदार है, उसकी हर चीज़ है, कोई वो परेशानी नहीं है, वो 19 बंदे भी डालना चाहिए। बड़ी मेहरबानी सर, आबाद रहे। शुक्रिया मीठा खान काकड़ साहब। I think this is a very positive initiative by CM बलोचिस्तान as well, उसकी जितने भी साथ थे लोग, इसको हम अप्रिशिएट करेंगे कि क्योंकि चीज़ों में निटिग्रिटीज़ होती रहती हैं। मैं अपनी सिस्टर मैडम रुबाबा ने जैसे बात की कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के कंपोनेंट को ज़रा हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। जनाब चेयर, जैसा आप जानते हैं कि जितने हमारे लड़के आजकल तालीमी हमारे नौजवान हैं, तालीम के फील्ड में आगे हैं, विद डिग्रीज़ वो घरों पे बैठे हैं, बेरोज़गार है। इसी तरह हमारी बलूचिस्तान में भी पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड ख़वातीन जो PhD होल्डर्स भी हैं वो भी डिग्रियों के साथ बेरोज़गार हैं। लेकिन हमारे वाकई इसमें PSDP में मैंने देखा कि जॉब्स के हवाले से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, रोज़गार का कंपोनेंट हमने इसको बिल्कुल ना होने के बराबर रखा है। जनाब स्पीकर, हेल्थ के हवाले से फ़ंड दिए गए, बिल्कुल मेरी सजेशंस पे भी फ़ंड आए हैं, एजुकेशन को भी मैंने दिया, उस पर भी आए हैं। कम्युनिकेशन बिल्कुल हमारी नीड है, जैसे कि मेरे भाई असगर तरीन ने कहा कि रोड नहीं चाहिए, बिल्कुल मुझे रोड चाहिए, मुझे कोयटा कराची रोड डुइल चाहिए, क्योंकि मेरे 8 से 10 हज़ार लोग सालाना इसी रोड पे एक्सीडेंट के हाथों मारे जाते हैं। उसके अलावा जनाब स्पीकर, एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा इस पे सबकी अटेंशन चाहूँगी, ड्यूरिंग दिस PSDP प्लस जो एक चीज़ मैंने देखा, जिस तरह मैंने अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिपार्टमेंट्स की तरफ हम भागे, हमने काम किया। जनाब स्पीकर, हमारे यहाँ मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म बहुत वीक होता जा रहा है। यहाँ पे वज़ीर ख़जाना भी बैठे हैं, यहाँ पे हमारे बाकी वज़रा बैठे हैं। जो हमारा डॉक्टर साहिबा ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात की कि लेजिस्लेशन है, एक तो हमारी लेजिस्लेशन है जिसको इम्प्लीमेंट करना डिपार्टमेंट का काम होता है, लेकिन सेकंड स्टेप जो आता है उस पर हमारा मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म। जनाब स्पीकर, हमारा मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म इतना वीक हो चुका है कि अब मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट से लेकर चाहे बदनाम कोई सियासतदान को करता है, लेकिन यहाँ दूध का दुला कोई नहीं। ये मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ कि इस दफ़ा PSDP प्लस में जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कॉन्सेप्ट नोट्स के लिए, फाइनेंस से जिस तरह हमने दौड़ लगाई है कि वहाँ पे आपसे कोई भी बग़ैर परसेंटेज की बात नहीं करता। और मैं इस स्टेज पे, इस फ्लोर पे इस वजह से बात करना चाह रही हूँ कि अगर यही अलमिया रहा तो मेरा ख्याल है हमारे प्रोजेक्ट्स इसी तरह अधूरे रहेंगे। हम लोगों को पैसे देते दिलाते आखिर तक आपके इम्प्लीमेंटेशन पे आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। जनाब स्पीकर, मैं रिसेंटली करदगाब गई थी, वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत RHC जो नवाब असलम के दौर का बना हुआ था, उसमें बाकायदा वो RHC एक पूरे 1 एकड़ पे बनाया गया था। वहाँ पे लोगों के रेजिडेंस के लिए बाकायदा 3-4 क्वार्टर्स बनाए गए थे। लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि 1-2 साल से वो RHC बंद है। जो डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी जगह पे नहीं, वो 1 साल की छुट्टी पे गया है। उसके अलावा जो स्टाफ है सिर्फ एक कंपाउंडर पे वो चल रहा है या PPHI के स्टाफ उसको चला रहे हैं। एक टैबलेट वहाँ पे नहीं है। ख़वातीन डिलीवरी के दौरान मर रही हैं उस इलाके में, इतने बड़े इलाके में, और खूबसूरत सी एक बिल्डिंग बनी है, वो बिल्डिंग देखने के लिए नहीं है। इसी तरह मेरे भाई मुबीन यहाँ बैठे हैं, उनकी भी तवज्जो उनकी सिर की कला की तरफ मैं करवाऊँगी।
سرکی کلا کا ایک پرائمری اسکول جو 45 سال سے چل رہا تھا، رینٹل اس کی بلڈنگ تھی، جب گورنمنٹ نے ریفیوز کیا کہ ہم اس کا رینٹ نہیں دے سکتے، انہوں نے وہ اسکول دوسری طرف شفٹ کر کے سرکی کلا کے دوسرے علاقے میں تقریباً وہ 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ دوسرے پرائمری اسکول میں ان بچوں کو لے کے آئے. اور میں ریسنٹلی گئی تھی لاسٹ ویک، وہ بچے کھلی آسمان میں سردار صاحب پڑھ رہے تھے. جناب اسپیکر، ان کے پاس یعنی آنے جانے کے لیے مجھے ان معصوموں پہ ترس آ رہا تھا. دن بدن وہ بچے جو ہے نا ڈراپ آؤٹ ہو رہے تھے. جہاں پہ ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہم نئے بلڈنگز دے رہے ہیں، وہیں پہ اگر کوئٹہ کے اندر ہم ایسے اسکولوں پہ ذرا سی توجہ دیں، جس طرح باقی علاقوں میں ہمارے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اسکول ٹیچرز نہیں جا رہے، ڈاکٹرز نہیں جا رہے، یہ ایشوز آ رہے ہیں، لیکن ود ان دا کوئٹہ اگر ہم اپنے اسکولز کی حالت بہتر نہیں کر پاتے تو ہم باہر کی کیا بات کریں. تو اس پہ بھی توجہ کی ہمیں ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ جناب اسپیکر، تھوڑا سا اسی پلیٹ فارم پہ، اسی فورم پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم نے ہمارا بلوچستان ہاؤس ہے اسلام آباد میں، سوریٹی سے وہ بلوچستان ہاؤس کم ہے میری نظر میں، کیونکہ وہاں پہ امپلائیز آپ کے بلوچستان کی نہیں ہے. یہ تو فیڈرل کا ایک المیہ ہے کہ فیڈرل جابز میں ہمارے بلوچستان کے لوگ نہیں ہوتے، ان کو نکال دیا جاتا ہے، سائڈ لائن کیا جاتا ہے، ڈومیسائلز ہے، دوسرا تیسرا جس کو جاب دیا جاتا ہے. لیکن بلوچستان ہاؤس میں جو آپ نے ڈرائیورز رکھے ہیں، آپ ان کی سیلری کا موازنہ باقیوں سے کریں کہ آیا وہ وہاں پہ اپنے رہائش کا کرے، اپنے کھانے پینے کا کرے یا اپنی ڈیوٹیز کریں. اگر اس بجٹ میں بھی ہم نے بلوچستان ہاؤس کے ان امپلائیز کے ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کیا تو میرا خیال ہے اس بلوچستان ہاؤس کا پھر بلوچستان ہاؤس نام رکھنے کا کوئی مجھے فائدہ نہیں لگتا، جہاں پہ ہمارے بلوچستان کے لوگ ہی نہیں. اور جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ 29-30 ہزار میں وہ ڈرائیور ہے چاہے کلرک ہے وہ گزارا کر رہا ہے. تو جناب اسپیکر، اسی پلیٹ فارم پہ سب سے میں کہوں گی تھوڑا سا بلوچستان ہاؤس کے ایشو کو بھی اپنے زیر نظر رکھیں اور اس کو دیکھ لیں، اس کو انالائز کریں کہ وہاں پہ امپلائمنٹس کون ہے، اور جو بلوچستان سے گئے ہوئے ہمیں چاہے ڈرائیور ہیں چاہے کلرک ہیں چاہے کوئی کلاس 4 کا بھی بندہ ہو تو کائنڈلی اس کی سیلری کو بھی ریویو کر کے اس کو انہینس کریں. کیونکہ اگر آپ کسی چیز کی سسٹینیبلٹی آپ چاہتے ہیں تو اس میں اپنے مانیٹرنگ میکینزم کو آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو کرنا پڑے گا، اور یہ ہر لیول پہ ہوگا. ایک CMIT ضروری نہیں ہے، آپ کوالٹی کی چیزیں دیں. آپ جس ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں آپ کوالٹی انالائز کروائیں. آپ کا اگر صرف CMIT جاتا ہے جسٹ وہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ اس نے ایک سولر لگایا ہے یا اس نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، ایک نالی بنائے، تو میرا خیال سے CMIT کا صرف پرپس یہ نہیں ہے. یو شوڈ چیک دا کوالٹی. اگر وہ اس کو میٹ نہیں کرتا تو ہم اس کو رینیول کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور یہی ہماری کوالٹی انشورنس ہوں گی تو ہمارے ہاں بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو ونس اگین آئی تھینکفل ٹو وزیر اعلیٰ جناب قدوس صاحب اور وزیر خزانہ صاحب، اس کے ساتھ جو ہمارا PND ڈپارٹمنٹ اور ہمارے اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ جس طرح ہمارے ساتھ اس تمام پروسیس میں ایک کوآپریشن کرتا رہا ہے، میں ان تمام کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے بلوچستان کے ان کاموں کو آگے لے کے جانے بھی انشاءاللہ امپلیمنٹیشن پروسیس میں بھی آئی ہوپ کہ گورنمنٹ ہمیں اسی طرح ہی سپورٹ کرے گی. تھینک یو سو مچ. شکریہ میڈم شکیلہ نوید صاحبہ.